सी चलीगला पर पिला पढ़िया मन पकड़ा न पका पढ़िया से मन पकड़ कृष्ण साहू आज ना ये अंबिका पाखे भोग बिक्री पिला दीक्षा नहीं से प्राय देखा यदि सुशील साहब जड़े अच्छा से आसना कि संघ सहित संपर्क रखे यही अनेक व्यक्ति यही संघ चली गए गोपाल गिरी जी मैंने प्रथम ये बारिपदा को आनी मयूरभ गोटे जिला अच्छी सी ही मत नहीं कालागिरी गोटे कार्यक्रम करते सीरीज गोपाल आज सी ना तू स्मृति पिला सहधर्मिणी भाई समस्ते आस्था सहित संपर्क तेणु कहार अच्छी कहार था से अलग कथा ये आप ना गुड़ा क्या भूल भाल मुझे वयस्था मंगल था ये समस्त दीक्षा नहीं परिवार को दीक्षा दिया किंतु कई गला भितर हे बाबू गुरु राज्य बाबू मर्जिबा ये गोटे स्वतंत्र उन्माद आप मंदिर करें बहुमूर्ति पूजा करें कौन सी मूर्ति तुमको कथा कह कौन सी मूर्ति तुम आखि लुह पठिदेव किंतु से मूर्ति भीतर जो शक्ति या सत्य सत्य अच्छी से शक्ति को तुम्हें उपलब्धि भी कर आप जगन्नाथ मूर्ति देखुच से जगन्नाथ मूर्ति भितर जगतनाथ शक्ति रहे हिंदू मूर्ति को पूजा करना हिंदू मूर्ति रे पूजा करे दियासिली अग्नि नुहे किंतु दियासिली काठी अगरे को रंजन रंजक अच्छी से दियासिली अग्नि बाहर सूर्य रश्मि चारिआडे पड़ी कि अग्निटा भितर बाहर किंतु आप जप कार्य सूर्य को देखेंगे स्वर्गीय देते अग्नि बाहर से भाव में गुरु होती से शक्ति ये कथा कह ठाकुर लिंगानंद कह धनी बोल बोल जय गुरु जय भोगी बोल भोगी बोल जय गुरु धनी बोल नामी बोल जय गुरु जय भोगी बोल जय गुरु गोविंद गोविंद गुरु गोविंद दिया
সন্থ কবির জন্য হয়েছিল মুসলমান কয়, কিন্তু যে মনে মনে সেত বড় মহাসন্থ রামানুজাচার্যଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରେ। ସେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁସଲମାନ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ସେଇଦିନ ସନ୍ଥ କବି କହିକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଥ କବି ଘୋଡେଇ ଘାଡ଼ି ହେଇ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳି ପୁରା ପାହାଚରେ ସେ ଶୋଇଲେ, ଚିଆଁଇକିରି ଶୋଇଲେ। ये खड़म मारिकी खड़म जाता तार राति अच्छी राति पूरा पाइल रामानुजाचार्य भावे कुकुर भाविकी कहले राम 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 से सन्थ कवि उठिकी कहले गुरुजी अब मैं दीक्षा तुम कौन है कभी आप कैसे इधर मुझे तो लिखा नहीं ना, आपका मुंह से तो नाम निकली, ये नाम ही हमारा लिए दीक्षा। आज देखो तो संत कवि समग्र भारतवर्ष महा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह पर्यंत सिख पंथ सब ही तांकरी शिष्य परंपरा। तेणु सज्जन ये होती संत कवि गुरु और गोविंद दी जन जाक तमें आम काम कहले आठ गुरु को प्रणाम कर। तेणु ये सब तो बहुत कथा तेरे सरोज महांती श्री साहू गोपाल चंद्र श्री गोपाल चंद्र राव सुंदर मोहन साहू बाबुल बाबू पदानंद स्वामी प्रधानंद स्वामी लंबोदर साहू महेश चंद्र साहू ब्रह्म बिहारी साहू मंगल चंद्र कृष्णचंद्र साहू गोपाल चंद्र महांती अमिता साहू पाणी बाबू अशोभंत पंखीधर बापात्र सब आखि संसार विराट किंतु आज समाजकर किसी स्वीकृत आज यही सप्तसंग ना गुड़िक पढ़ा एवं मनरे परजन्म श्रद्धाध्य गोटे मंत्र आत्मपुरुषाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात्। ओम आत्मपुरुषाय विद्महे हंसहंसाय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात्। शरीर चली जाए आत्मा अमर। आप देखो आत्मार प्रतीक थे पहला भागवत नवनीत प्रहलाद सब कहते हरि हरि हरिबल हरिबल हिरण्यकश्यप मना कले बारंबार मना कले तू हरि कह। तेणु सज्जन सी जिद अटल से जिदी को भक्ति
ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଲା ବୁଡ଼ିକି ମୋ ଠିକରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ସେଇ ହରି ହରି କହିକିରି ଉଠିଲେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ନିଆଁ ଯାଇଛି ନିଆଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲାନି ସେ ହରି ହରି କହିକିରି ସେ ନିଆଁରେ ତାକୁ ପାହାଡ଼ରେ ନେଇ ପିଟିଲି ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ହେଲାନି ଗଲେ ସେ କାଲି ସେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ତାକୁ ଟେକିକି ହୁଆ ସେ ଗଲେନି ଯେତେ କହିବୁ ଗୋଟେ ଦର ଦର ଓଡ଼ିଆ ଏଇଠି କାମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ମରୁଡ଼ି କଣ ସେ ହରି ଶବ୍ଦ ସେ ହରି ଶବ୍ଦରେ କଣ ଅଛି ସେ ନିଜେ କହୁଛି ହରି ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛି ହରି ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପୁଲକ କରୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତୁ ହରି ବୋଲି କହ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଘନ ହରିବୋଲ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଅଛି ଆଉ ରାଜା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହବା କାରଣ ଭଲ ପରମ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ଆହ୍ଲାଦିତ ଦେଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କହୁଛୁ ତ ହରି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ବାପା ହରି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ନଦୀ ବନ ଗିରି ଭୀମକାନ୍ତ Hari
ପଚାରିଲେ ତମ ପିତା ଆରେ କାଠରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ପାଷାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ପଥର ନା? ହଁ ବୃକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଲୁଣରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ କଣ ହେଲା? କାଠରେ ଏତେ କୋଟି ମନ୍ଦିର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କାଠ ପଥର ଆଉ ତରୁ ତୁଣ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ରାଜନାଥରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ପଥର ଖୁଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ବାବୁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦଖଲ ଅଛି, ଇଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭିତରେ ତିନିଟା ଗୁଣ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ଅଣୁ ବଢିବା କଣ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମହାବିଷ୍ଣୁ। ଏ ନମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଥର ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ ଏଇଠି ମନେ ପକେଇବୁ, ସେ ପଥର ଗୁଡାକ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆପଣ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବାରିପଦା ସହରକୁ ଆସିଛି ଦାମୋଦରପୁର ଯୋଗରୁ କାଲାଧିରେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆକୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ କଣ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ? ସେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିছে ନା? କାହା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିছে? ଏ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। କଣ ନା ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କି ରାସ୍ତା? ପକ୍କା ରାସ୍ତା। କୋଉଠି ତିଆରି? ପାହାଡକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଆମ ଖିଚିଂ ଯୋଉ କୀଟକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ, ସେଠି ଖିଚିଙ୍ଗରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆମେ ଆଣି ପୂଜା ପଥର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆମ କାଠରେ ଆପଣଙ୍କର କାଠର ଭଲ ନା? ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ପୁଣି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦିନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବନି, ପୁଣି କାଠକୁ ଆସିବ। ପୁଣି ଦିନେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ଆପଣ ରଖିବେ, ତା ଗୋବରରୁ ଘଷି ପାରିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ରଖିବୁ ନथे, ସେ ଘଷି ପାରିକି ପୁଣି ଜାଣିବେ ଗୋମୂତ୍ରରୁ ପୁଣି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ତିଆରି ହେବ, ଗୋବରରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ତିଆରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକାଶ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କୋଉଥିରେ? କାଠ। କୋଉ କାଠ? ନିମ୍ବ କାଠ। ଆମେ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ହାଣି ପକଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ତା ପିତା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନିମ୍ବ କାଠରେ ସେ ତିଆରି ହେଲେ? ନିମ୍ବ କାଠରେ ଭୋକ ଲାଗେନି, ତା ପିତା। ଆଜି ନିମ୍ବର ଚାହିଦା ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶରେ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଚାର। ଭାରତର ନିମ୍ବ ଗଛରେ କଣ ଆଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିମ୍ବ ଗଛ କାଢ଼ିବେ ତା ପିତା ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ନାମରେ ଜଣେ ଶବର ରାଜା, ଶବର ରାଜା
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଥିଲା, ସେଠି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନୀଳକନ୍ଦର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଧବ ମାନେ ମାଧବ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କୁହ, ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି କୁହ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଭାଗବତ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତାପରେ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପୂଜା ହେଲେ କିଛି ରହୁଥିବ ଯେ ମନ ଫୁଲ ରହୁଥିବ। ମୋଟାମୋଟି ଫଳମୂଳ ଆଗରେ ରଖେ, ନିଜେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ ଦେଖା। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ଆମେ କଣ କହିବା? ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କଣ, କିଛି ଲୋକ ବସିବେ ବିଦ୍ୟାପତି ନାମ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯିବେ, ଆମେ ଯିବା? এই বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ সেই নীলসুন্দর পদ্মত গুম্ফা দেখিলে বিশ্বাপতি সফর ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କରି ଘରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତିଥି ବା ସେବା କରିବା ସେ ଆଜିର ଅତିଥି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କି ଏ ଯୋଉ ପଇଡ଼ ୟାକୁ ଦବୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ହୁସ୍କି ଦବୁ, ଭାରି ଖୁସି। ଆମ ଅତିଥିକି ଆଜି ମୁଢି ଡାଲମା ଆଳୁଦମ ଦବାକୁ ଆମକୁ ମନ ଲାଗୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ କିଣତି କଲେ ସେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଯସ୍ୟ ଭଗ୍ନାଶ ପୁତ୍ରନାରାୟଣ ଭାଗବତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ହୃଦୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଅଗ୍ନିକୁ ନମସ୍କାର କର, ଜଳକୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରି ନମସ୍କାର କର, ହୃଦୟ କମଳକୁ ହୃଦୟ ବଜ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆତ୍ମପୁରୁଷକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଯଦି ତମ ଘରେ କୌଣସି ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କର, ତା ମଧୁର କଥା କୁହ। ଏଇଭଳିଆ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନା ଭଲ ସଂସାର ଚଳିବ। ବହୁତ ମାନେ ଅତି ହାଲକା କଥା, ତଥାପି ତ ମଣିଷ କଣ କରିବେ। ସଜ୍ଜନ ଏ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସତା, ସେ ପାଖରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଥା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଥା ହରି କହୁ ଭାବୁଛି ପଥରରେ ସେ କୁମ୍ଭ କଥା ତା ମନ ଭିତରେ କଣ? ଯୋଉ ପୁଅକୁ ମୋ ହରି କହନା ବୋଲି କେତେ ସେ କହୁଛି, ସିଏ ପୁଅ ହରି କହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ହରି କିଏ ଦେଖେ? ତେଣୁ ସେ ପତର ଭଲ ଭାବିଲା, ତା ମୁଁ ଭାବେ ହରି କଣ ଭାବିଲେ? ହରି ଅର୍ଥ କଣ? ସିଂହ। ହରି ଅର୍ଥ କଣ? ହନୁମାନ। ହରି ଅର୍ଥ କଣ? କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଯୁଗରେ ହରି ହଉଛନ୍ତି ଗୌର ହରି। ଆଉ ଭାଲା ସିଂହ ରୂପ ସେ ଅନୁଭବ ନ କଲା। ଆଉ ଆମେ କଣ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିଛୁ? ସେ ଅନୁଭବ କଲା ମୁଁ ଯୋଉ ହରିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତ ହରି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିଲା ବେଳେ ହରିଙ୍କ ନାମେ ଲାଙ୍ଘ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଯାହା ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଲା ହରିକା ଦର୍ଶନ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁ କଣ ମାକେ ବର? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବର ମାଗି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ସବୁ ଯାକ ବର ମାଗିଗଲା ପରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଶେଷରେ ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ମିଶି ଯାଉ, ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆମର ଏକମାତ୍ର। ଯଦି ପାଦ ପଦ୍ମ ହଉଛି ମଣିଷର ଶେଷ ଭରସା ବା ନିଷ୍ଠା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ କଣ ଲାଗିବ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବଡ ଦେବେ ପଡୁ, ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜା ଥିଲେ ତ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ମାନିନା। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ଏତିକି ବେଳେ
ନରସିଂହ ସେ ହସି ଉଠିଲେ। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସେଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଭକ୍ତ କାମ ମୋର ଆଉ କିଏ ବଡ ଅଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତ ବାପା ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ପାଇ ଚାଲିଛି ପୁଣି କହୁଛୁ ଆହୁରି ତ ବଡ କଥା। ବାପା ପୁଅର ସେବା କରିଛି କି ମାର ସେବା କରିଛି, ସେବା କରିଛି ବୋଲି ସେ ପରିବାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଣି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ये भगवत वर्षिका पार करी पूरी काटी श्राद्ध दिन बाप मां को मन पकई बहुत काटी अजोगा छुट्टी पाई सेमिति केतबेले आम संस्कृति मिली आम धर्म भी तेणु सज्जन प्रहलाद कहते मो बापा को मुक्ति दियो जगन्नाथ तथा ये हूँ भक्त भगवान से भाव विश्वावसु देखुंती नील सुंदर पर्वत से नीलमाधवंकर अति कमनीय कांति राति तांकरी घरे रही रहु रहु नीलमाधव को सबुदिन टे दर्शन करने मन छाड़ा सुंदर 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 तुम्हारी चरण कमनीय मूर्ति को दर्शन करने अनेक दिन रहा रहा भितर जातिवाद आज भी अच्छे आमे आज जातिवाद मुक्त नुहे भी जातिवाद किंतु सबल घरे ब्राह्मण रहा ये कौन है
ଜାତିବାଦକୁ ଏଠି ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ନା ଲଳିତା। ଯୋଉଠି ଗୁଣ ଆମେ ଆଜି ଜାତକ ଦେଖାଉଛୁ, କେଡ଼େ ଜାତକ ଦେଖିକିରି କହୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଦଶା, ଏଇଟା ରାହୁ କଣ ହେଲା ମାନେ ନାକ ନାଡ଼ି, ସେ କଣ ବେଙ୍ଗ ନାଡ଼ି ବେଙ୍ଗ ନାଡ଼ି କେତେ କଣ କହିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେଇବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ଜାତକ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଜାତକ ପଡ଼ିଲା କଣ ପାଇଲା ନାଗ ନାରୀ ନାସ୍ତି, ଯୋଉ କେତେ କଥା ନାସ୍ତି 15 ଦିନ ଭଲ, ମାସେ ଜଥର ପଥର, ତାପରେ ଚାଲିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜାତକ ଦେଖା ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବାହାଘର ପରେ ଜାତକ ଦେଖେ। ଯଦି କିଛି ଦୋଷାରୋପ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଭଲ ପୁଅଟିଏ ନିର୍ବାଚନ କର, ହସି ଉଠିବ ସଂସାର। ରକ୍ତ ମେଳନ କର, ଆରେ ପଜିଟିଭ ଆରେ ପଜିଟିଭ ଆରେ ନେଗେଟିଭ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ରକ୍ତ ମେଳନ କରିବ, ଆମେ ଖାଇ ପିଇ କେତେ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଦେହରେ ରଖି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ତମେ ଆମ ରକ୍ତ ଫୁଟେଇକି ରକ୍ତ ମେଳନ କରିବ। ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇ ଯା। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାତକ ଭାତକ ଦେଖେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଗଣକମାନେ କହିଲେ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହିଲେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କରିବ। ସେଦିନ ମୁଁ ଶୋଇକିରି ଦେଖୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ଯାହା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ କର। এটা କଣ ହେଇଛି ସଜ୍ଜନ, ସବୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ହଉନା, ଜନ୍ମ ହେବାର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଜରିଂ କରିକି ସେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେଠି କେମିତି କଣ ଜାତକଟା ଠିକ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଜାତକ ପରେ ଦେଖେ, ଯଦି କିଛି ଗୁଣ ଦୋଷ ଥିବ ଆଉ କେତେ ପ୍ରତିକାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କର, ଏ କି କଥା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେଇ ଝିଅଟି ଆମର ଦରକାର, ସେଇ ଦ୍ୱୈତୀ ଆମର ଦରକାର। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ পরস্পর স্নেহ জনি নরে বৈকুণ্ঠ সমায় অধে ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପରେ। ତାଙ୍କରି ବଂଶଧରମାନେ ଏବେ ବି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ରୂପରେ। ରଥ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସେବା ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କିଣେ କଣ ମହାନତା ନୀଳ ବନ୍ଦର ବିହାରୀ জগন্নাথ তুভ ভসনে পুরিলা
সেই জগন্নাথ নিরন্তর আসি জগন্নাথ 9 দিন যাত্রা করে আসিছে ভକ୍তরক্ষা ସେ ନିରାବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଏଇଠି କରିଛୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ଏ ସଜ୍ଜନ ସେ ଲୀଳା ସବୁ ବଳିଆ ଦେଖିଛି କହିବୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁଭୂତି କହିଦେଲେ ଆମ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି ଆଉ ସେମିତି କଣ କହିବି ମୋ ନାଁ ବଳିଆ ସେଇଠି ସଜ୍ଜନ କଥା ହଉଛି এই সুন্দর পর্বতর কাଳିଆ ଦିନ ସେଦିନ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କର ଆମେ ଗୋଟେ ଧୂପ କରୁ ନୀଳମାଧବ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ काशी विश्वनाथ क्षेत्र में गंगा कोले बटी आखि लुह धार पिला दिनर गुरु तार पिला दिनर नाम था कालाचार से पिला दिनर गुरु तार से तो ब्राह्मण था से पिला दिनर गुरु से गंगा कोले देखा जब शिष्य मैंने बेले बेले गुरु को भूली जाऊंगी बड़ा पहाड़ को भूली जाए गुरु को गुरु आपके कहले अरे कालाचा ये बसी तो अनेला चिन्ह पारा मो गुरु शास्त्रांग दंडवत कर गुरु तार पाद धरी कांदी बहुत गुरुदेव हिंदूर सर्वश्रेष्ठ रत्न को मुझे पड़ी दे मत आप अभिशाप अभिशाप कालाचार कांदी गुरु हसी अरे पारा अरे क्या तू पड़ी रही जगन्नाथ देह को पड़ी रही आज भी जगन्नाथ से रत्न सिंहासन पूरी नुआ करे द्वारा मूर्ति पूरी पूजा करते शंख मध्ये स्वतल कमले रत्न सिंहासन सर्वानंदयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रधरेण भद्राभागे रवचरणयुतं ब्रह्मरुद्रे निरभञ्जं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु सज्जन आज भी से ब्रह्मगारू
ପୂଜା କର କାଲାଚାନ୍ଦ କହିଲା ତାହେଲେ ପୂଜା କର କହିଲେ ନା ହଁ କାହା ଦେଖିବୁ କାଲାଚାନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଗୁପ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହି ହିନ୍ଦୁର ମୌବମଣି ଭାରତର ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ମୋ ପାଖରେ ରାତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି ସାରିବା ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ମତେ ଆମର ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଭାବିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିବ ସରିଲେ ନା କରିବ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଶବର ଆଦିବାସୀ ପୁଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କରି ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲେ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ପୁତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କହିଲେ ଲଳିତା ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ କିଛି ଘରକୁ ବହୁତ ଆସିଲେଣି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବେଦଧ୍ୱନି କରୁଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯିବି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି ଲଳିତା ଅସ୍ଫୁର ବାୟନରେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ବିଦାୟ ଦେଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶବର ଆଦିବାସୀ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ କଣ ଆଉ ସତରେ ଫେରିବ ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ତୁମେ ଯାଉଛ ଆସିବ ତ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ମୋରି ବଂଶଧର ହଉଛି ଦାରା ଶବର ଯେଉଁ ଦାରା ଶବରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମାନେ ନିହତ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଁ ସେଇ ଶବର ତୁମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶବର ପୁଣି ମୋ ଧନୁଶରରେ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟବାନକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବି ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ମୋର ଯେ ରାଜା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଗ ମା ଧନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି କି ସୁନ୍ଦର ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଛନ୍ତି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭାବିଛି ରାଜା ମଧ୍ୟ ମୋ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନେଇକରି ପଳେଇଲେ ସିଏ ତା ପୂର୍ବ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଇପାରିନି ରାଜା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିବୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିବୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ଆଦ୍ୟ ଯାହାର ବାହୁ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି
ଆଉ ମୋର କଣ ହାତ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବୀର ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଭାବ। ମୁଁ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ବକଳ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଠି କରିବେ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବନାଇଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଲେ, ସେ ବି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗଙ୍ଗବଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ଉଦ୍ବୋଧନ ଆସନ୍ତି। এই হচ্ছে ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆଜି ବି ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବେ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ କରିହେବା। ଲିମ୍ବ ଗଛର ତିଆରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଶିବ, ଯୋଉଠି ବଳଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କଣ? हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଜପ କରିବେ ବା ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଏତିକିରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ये चतुर्थामूर्तिर अर्थ कौन ताको कहया तेरे खाली जगन्नाथ कथा कही हम कथा विश्राम जी कथा मन रखे कहला ज कहले कौन ज कहले जनार्दन जनार्दन किए समस्त जी अन्न दिखते जनार्दन मातृगर्भरे शिशु किए खाइबा दौला माँ दौला ना बापा दौला
ମା ଯାହା ଖାଉଥିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟର ଶକ୍ତି ନାଭି କମଳ ଦେଇକରି ଛୁଆ ଖାଉଥିଲା। ସେ ଛୁଆ କଣ କହୁଥିଲା ମାନେ ଭୋକ କଲାନି ତା ଭିତରେ କେମିତି ଥିଲା କେଜାଣି ସେ ଡାକ୍ତର ଗାଈ ସେ କେମିତି ଥିଲା ମାତା ସେ ମୁଗ ଥିଲା କିଛି ମା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆଟା ବଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଚାଲିଲା ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼ୁ ବାଡ଼ୁ ସେଇ ମଣିଷଟି ବଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗୟ କରୋତି जगदुपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ଯୋଉ ପିଲାଟି ମା ପେଟରେ ମୁଖ ଭଳିଆ ଥିଲା ଜନ୍ମ ହଉ କୁଆ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ସବୁ କହିଲା ସେଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା IAS ହେଲା OAS ହେଲା କ୍ଲର୍କ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା ସବୁ ହେଲା ଭୂଗନ୍ଧି ମାତା ତେଣୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଖାଉଥିଲା ତାକୁ ମା ବାପା ଖୁଆଉନଥିଲେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା କଣ ସେ ଖାଇଲା ହାତ ଦେଲି ଖାଇଲା କଣ ଖାଇଲା ମାତୃସ୍ତନର କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ତା ଦେହରେ ଯୋଉଟା ହଜମ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମା ବି ଜାଣିନୁ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତା ପେଟ ଖରାପ ହବନି ତାକୁ ନିୟତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଯଦି ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ନେଲା ଓ ମାତାର କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଖାଇତ ଗାଈଟା ହଣା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତୃସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ମଣିଷ ଛୁଆ ନୁହେଁ ବାଘ ଭାଲୁ କାଉ କୋଇଲି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଞ୍ଚୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନାମଟି ପଢିବେ କି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ରାତିକଟରେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव ओम कृष्ण ये गोटे मंत्र है जनार्दन बोलकर कहे गीतार कर्मयोगे मत जनार्दन बोल अच्छा ये गोटे कथा आपण मैंने जानते जादवपुर मरुड़ी पाइला बंधु महादेव स्त्री पाइले पिला गुड़ा उपासन आज गले आपने बंधु महादेव जे ग्राम भी अच्छे अच्छा बंधु बांधी स्त्री भी कहले व्यस्त जो अभाव पड़ो ताले आम आम बंधु घर जा तुम बंधु घर कौटी
ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ପର୍ବତ ମୂଳରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଆମକୁ ସବୁ ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜମା ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ନା ଯିବ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ କି କୋଉଥିରେ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖା ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଆଉ ଗଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଟୋ ଥିଲା ଚାଲି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳର ପର୍ବତ କୂଳର ସେଇ ମାୟାଧର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଭୋକ ଗଲାଣି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ଭୋକ ଗଲାଣି କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ବନ୍ଧୁ କବାଟ ଫିଟେଇଲେନି ଏଇ ଯାକ ପେଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇଥିରେ ପିଇଦଉ। ଜଣେ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ବାବା କୋଉଠି କହିଲେ ଦେଲପାଟ କହିଲେ ହଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ସିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବେ ତା ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ଖାଇବ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହବ। ଘରେ ଯଦି ପେଜ ଅଛି ପେଜରେ ଟିକେ ଲୁଣ ମିଶେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଚଟେଇ 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 ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ପେଜରେ ଏତେ ଗୁଣ ଆପଣ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠିକ ସିନା ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ମାଲୁମ ଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଛୁଆମାନେ ପେଜ ଟିକେ ପିଇ କାରଣ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବି ଦେଖୁ ପେଜ ପିଇବା ଲୋକ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ଗରିବ ଘର ଆଜି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ନାଲି ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା ଚିନି ବି ନଥିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେ 700। ମୁଁ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମୋ କାଳିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗେଞ୍ଜିଟି ବୁଝିଲେ ଗେଞ୍ଜିରୁ ଖାଏ ନା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ହେ କାଳିଆ ମତେ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ଗରିବ କରି ରଖିବୁ ବଡ ଲୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିବି ଏତିକି ଘଟଣା କରିବି ସବୁଦିନ ତ ଦର୍ଶନ ଇଏ ସେବକ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକ ପଢୁଥିଲା ମୋ ଶ୍ଳୋକ ଠକ୍ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଆମେ କି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଛୁ ଆଜି ବି ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପ ଗରିବ ଘର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଥିଲେ ବିନୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରଣ କରିଦେଇଥିଲା ଏତେ ରାଗିଥିଲା ଯେ ତାକୁ କିଛି କରିବି ଦଉନଥିଲା ସେଇ ବିଦୁରଙ୍କ ଘର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବା ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଶାସନ ଘରେ ପୁରୀ ହାଲୁଆ କଣ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ ଇଏ ପତର ପଡିଆଟା କାହାରେ ନା ପ୍ରଭୁ ମହାତ୍ମା ଚାଲ ଘରକୁ ସାତ୍ୟକୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଡେରି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନ ସମୟ ନା
କଣ ଖାଇଥିଲେ? ଶାଗ ଭଜା କିଛି ବିଜୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସିନା ଲାଗେ ମଜା ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସିନା ଲାଗେ ମଜା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଓ ମନିର ପୋଡ଼ା ଭଜା ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସିନା ଲାଗେ ମଜା ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସିନା ଲାଗେ ମଜା। ତେଣୁ ଗରିବର ଖାଦ୍ୟ ଶାଗ ଭାତ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମାରିଛ ଭାତ ଯେତେବେଳେ କେମିତି ବାଜେ ଯଦି କାକିରି ଲେମ୍ବୁ ଥାଏ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ପଚାରିବେ ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି ବହୁତ ଗୁଣ ଗରିବ ସେଇଆକୁ ଖାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲ ମସଲାର ବହୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଉଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ। ଏ ସଜ୍ଜନ ବେଜ ପିଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପିଲାବା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନିଜ ରାତି ତ ପାଇବ ସକାଳ ହବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଚାଲ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବି ସେଇ ଗୌର ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଦେଖେଇବି ଏଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ବନ୍ଧୁ କଣ ଏଇ କାଠ ଦେବତା ଏଇ ଜମା ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାର କଣ କରିବି ଏଇ କଥା ବନ୍ଧୁ ବାହାରକୁ ଭାବୁ କରିବି ये दीनबंधु कौन कहीकि वो स्त्री वो पिला बुझे ये भावुंट जार पंत भाव देखी नाव जय देह सूर्य एमती अनेक घुमाऊंट शुला बंधु महांती हो जाजपुरिया जाजपुरिया मो ना कौन लगे नना और नना नना आप मत डाकुं ना हाँ तुम्हें जाजपुर लाइक ना हाँ लाइक ए कहीं भेट कहले अंतर्जामी को कौन किए अरे तम बंधु ये देवल किए अच्छे जहाँ मोटे बंधु अच्छे से बंधु तम सुगंध खाइले खेचुड़ी और डालमा पठे तुम पिला बंधु मिल मो बंधु पठे ना हाँ आम निकट आम बंधु पठे ठाकुर अभिराम नकल बंधु महांती बंधु बंधु पाई
ସେ କାଠର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ ପାଷାଣର ଦେବତା ନୁହେଁ, କାଠରେ ସେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା, କହିଲା ଯେ ପିଲା ଉଠ 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 ଉଠ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବାପା କାହିଁକି ଆମକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି? ଜବାବ ନାଇଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଖା। ଆଜି ବି ସେଇ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଗୋଟେ ହଉଛି ନା ସଞ୍ଜବେଳେ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରକୃତ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ରାତି ପାଇଗଲା। ରାତି ତ ପାଇବ ପାଇବନି କେତେ? ବଢିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ସପନ ଯେହେତେ ଦେଖୁ ବାଇଆ সকাল চায় কোন যেতে দেখো বাইয়া সকাল চায় ରାତି ପାଇଲା ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧୁଆଇ ସେ ପାଖରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପାଖରେ ସୁନା ଛାଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପଣ୍ଡା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଚୋରଟା ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଥିଲା, ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସୁନା କିଏ ନେଇ ସବୁ ମିଳିଲା, କିଏ ନବ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଅଧବେ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଯାକ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଶେଷରେ ଜଣେ କହିଲା, ଗଛମୂଳେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଶୋଇଛି ତେଜରାଳା ପାଖରେ, ସେଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଚକଚକିଆ ଖାଇ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିଲ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ, କହିଲେ ଏଇ ଚୋରକୁ ଧରିଲେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାଣ ଫାଡ଼ ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚୋର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆରେ କୁଟା ଭଳିଆ କଣ କରୁଛ? ଜଣା ପଡୁଛି ଚୋର ବୋଲି। ଯିଏ ଚୋରି କରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସୁନା ଯୋଉ ରଖେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ମକଳ ହଉଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ନା ବେଗ ଭିତରେ ରଖିବ କି ନେଇକି ପଳେଇବ। ଯଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ସୌର ଯାହାର ନାଁ ଧରିଲେ, ଯାହାର ନାମ ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ଅନେକ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ପୁଣି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ
অন্য থালিরে অন্য দেলে অসম্ভব না। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବସିଲେ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ଜଣା ଆଉ ବଳିଆ କହିପାରିବ ବଳିଆ ବିଶ୍ରାମ ଯିବ। ଆଜି ରାତିରେ ସେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରାମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ହବ। କାଲି ସକାଳୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କରିବେ। ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ କେଲି ଗଲେ ମୋର 2 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଠିକି ମନେ ରଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଏ 4ଟି ନାମକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବେ ଆମର କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଲାୟକ। ଜଗନ୍ନାଥ କାଠର ଦେବତା ଯଦି ସେ କାଠଟା କୋଉଠୁ ମିଳେ ଗଛରୁ 5ଟି ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ, ମଦ୍ୟ ମାଦକରୁ ଦୂରେଇବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଅଜିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ରୋଗୀ ଖାଇପାରିବ, ତା ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ଜଣେ ଭୋଗୀ ଖାଇପାରିବ, 5-7 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଖାଇବ, ମହୁର ବେସର ଶାଗ ଭୋଗୀ। ଜଣେ ଯୋଗୀ ଖାଇପାରିବ, ସେ ଯୋଗାସନ କରୁଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କଥା ଜ। ଆହୁରି ଗ ନା ଖ ମୁଁ ଆସିଲି ମାସେ କେତେ ଦିନ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗପୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଥକି ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ 2ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରି ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ 20 ବାସ ରହିବି। ଆଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଳ ହୁଏ, ସେଠି ଆମର ଟିକେ ଶ୍ରମ ରହିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ସଚେତନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ୟୁପି ବିହାର ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯିବୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଏଇ କଥାକୁ ଏତିକିରେ ଏଇଠି ସେଇ ହରିବଳଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାରିପଦା ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ କଥା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି 2-3 ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ମିଳିବ। ଆମେ ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହେଁ, ଏତେ 1000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଠି କଥା କହି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ନାଚିପାରିବି, ଆପଣମାନେ ନାଚନ୍ତୁ ନାଚ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ନାଚନ୍ତି। ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନଟି କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ
ଆମର ଏଇ ସଂଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପିତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ପାଇ ଶୁଭମୟ ओम मातृ पुरुषाय अंशय धीमहि तन्नो आत्मा प्रचोदयात् नीलमाधव परम पूज्य बाबा आपणकर आदर्श परिवेश गणतंत्र और धर्म रक्षा पाए से क्रम आज जो मान को आप गछ चारा प्रदान करेंगे बंटन करेंगे
प्रकृतिर सुरक्षा मध्य किसी व्यक्तित्व को आम बाछिଛୁ ସେମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଗଛକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ବଞ୍ଚେଇବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଗଛଟି ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। रवीन्द्रनाथ घोष महोदय आपण आसवे मंच उपरକୁ बाबाଙ୍କର ଗଛଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଭଞ୍ଜଦେବ, ସୁଶୀଳା ପୃଷ୍ଟି, ପାର୍ବତୀ ନାୟକ, ସୁଜିତ କୁମାର ରଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଭଗବାନ କର, ଶ୍ରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର त्रिपाठी, उमेश चंद्र बारिक, श्रीहरि दत्त, कृष्णचंद्र पृष्टि, शिखर नायक, विनय कुमार महाना, ऋतुप्रसाद गिरी, सुशांत कुमार कर, अजित कुमार नायक, समीर कुमार घोष, अश्विनी कुमार दास एवं सूर्यकांत साहू समस्त को अनुरोध करी समस्त आसी ग्रहण करेंगे। प्रथम बाबा प्रथम गछटी रवीन्द्रनाथ घोष को प्रदान करेंगे और पर अन्य मान को अनुरोध करेंगे समस्त निश्चय एक 20 जन बया प्रेमी गछ को नेते और बंचेवा प्रयास निश्चय करेंगे परिवेश सुरक्षा एवं परिवेश बंचिले आम बचा ये शर्त नहीं ये अभ्यास नहीं आम समस्ते गछ को बचाइबा आज समर्थ हवा। रवीन्द्रनाथ घोष पर प्रदीप कुमार भंजदेव, प्रदीप कुमार भंजदेव, सुशीला पृष्टि, पार्वती नायक, सुजित कुमार रथ, रामचंद्र राउत, भगवान कर, श्रीश चंद्र साहू, दिलीप कुमार त्रिपाठी, उमेश चंद्र बारिक, श्रीहरि दत्त, कृष्णचंद्र पृष्टि, शिखर नायक, विनय कुमार महाना, ऋतुप्रसाद गिरी, सुशांत कुमार कर, अजित कुमार नायक, समीर कुमार घोष, अश्विनी कुमार दास एवं सूर्यकांत साहू। लेके एयरपोर्ट बाहर ଯିବେ ଡାଣ ପଟେ ବାହାରି ଯିବେ। जो मान नाम केवल डका जाए गछ केवल मंच उपरको आसतु अन्य मैंने तले दर्शन कर बाबा को प्रणाम कर आशीर्वाद नहीं आपण मैंने मंतव्य स्थान को जीवे बोली आम आशा करूँ।